खेला जगत जीव भर मत फिरे हित चारो खानी ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की खानी भाग जगा मेरा राधिका मिले सद्गुरु आई राधा स्वामी धाम का मणि भेद जनाई उषा से उषा देश है अवधर ठिकाने बिना संग पावे नहीं शुद्ध शब्द निशाने राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई विरह राग जगायोगे हर पहुँचू भाई साध संग कर सार रसो मैंने पियाया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लगाई कर उठे में कल रहूं कैसे पिया कर जाए दर्शन रस नित निकलहु रवि मन धीर पाई सुरत चले आकाश में हरि शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा हे आशा मेरे मन बसे रवि चित्त युगासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो राना प्रेम धार वर खा करो फल अमृत खाना दीनदयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूँगा मत रहूं नित राघव स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे माधु राना प्रेम धार वर खा करो फल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूँगा मत रहूं नित राघव स्वामी सुकर करूँगा मत रहूं नित राघव स्वामी बार बार करी जोर गाओ सविनय करो पुकार साध संग महि देवनी तो परम गुरु आधार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विदो मैं तुम सदा आभार बार बार बन जाओ मन मन वारु चरण पार क्या मुझे नहीं खाओ मेरे करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवो दया सिंधु पुरन धुनी नींद करो तुम सेवो अचल भोगी महि देव प्रभु दीनय धीरय नाथ हाथ हाथ मान करो अब राखो नित साधो दीन दयाल कृपानिधि राम प्रभु मन लोभो सब विधि अवगुण हार में प्रभु राघो मेरी राजो तुम दारी अब नहीं करा रग स्वामी गुरु समराधो तुम बिन और न दूसरा अब करो दया मर्द कसो तुम दारी विनम्र क्यों दया करो मेरे साया देहो प्रेम की दान दुख सुख दुष्ट भी नहीं छूटे सब उपाय दया करो
পরম গুরু দাতার সাধু সঙ্গময়ী দেবনিত পরম বিধাতা। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ডমণ্ডলাকারं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरुलोकीकं दत्तं नागुरुलोकीकं तपो ततो ज्ञानपरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दात श्री जगन्नाथ हरिगुरु श्री जगद्गुरु परब्रह्म सर्वधर्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परं दैवतं गुरु परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं यदावृतं परमसदृशं प्रथमस्यादिलक्ष्यम् एवं नित्यं निरवचनं सर्वधि साक्षीभूतं अबाधितं निर्रहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। সংকোচই দুঃখ আর প্রসারণই সুখ। যাতে হৃদয়ে দুর্বলতা আসে, ভয় আসে, তাতেই আনন্দের খাঁকতি, আর তাই দুঃখ। চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ। কিছু চেও না, সব অবস্থায় রাজি থাকো। দুঃখ তোমার কি করবে? দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয় গো, তাকে ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। Contraction is dejection, expansion is delight. There is a lack of happiness in that which brings weakness and fear in the heart, and that is grief. Desire unfulfilled is misery. Don't expect anything,
Be prepared for every situation. What can grief do to you? Nobody is miserable by nature. If one wishes, he can drive it out. জয় গুরু। আমি পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার লেখা একটি গান গাওয়ার চেষ্টা করছি। কুটস্থিত
সবাইকে আমার আন্তরিক জয়গুরু। আনন্দ পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয় একই আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয় সব দৈন্যের হলো আজি সব মিশে সব দৈন্যের হলো আজি সব মিশে অন্তর ভরা বিদ্বেষ অন্তর ভরা বিদ্বেষ নিঃশেষে সব মধুময় জাগে অক্ষয় একই আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয় উচ্ছল আজি সকাল শাশ্বত সুন্দর অধিকার উচ্ছল আজি সকাল শাশ্বত সুন্দর অধিকার কাটিয়াছে সব দৈন্য জীবন সার্থক ধরা কাটিয়াছে সব দৈন্য জীবন সার্থক ধরা জাগ্রত আজি চৈতন্য জাগ্রত আজি চৈতন্য হলো জীবন জ্যোতির্ময় জাগে অক্ষয় একই আনন্দ মধুময় পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয় একই আনন্দ পুলকিত অনুরাগে জাগে অক্ষয়। জয় গুরু।
তোমার করুণা করুণা ময় হে অশেষ তোমার করুণা করুণা ময় অশেষ তোমার করুণা করুণা ময় ত্রিভুবন ভাষা সেই প্রবাহে করুণা ময় অশেষ তোমার করুণা করুণা ময় যারা মরণ ভয় অনায়াসে করুল শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদা শান্তি অক্ষয় বিতরিছ সদা অশেষ তোমার করুণা করুণা মোহে অশেষ তোমার করুণা করুণা ময় জয় জয়গুরু। সর্বপ্রথমে আমি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী পরমার শ্রীচরণে আমি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার শ্রীচরণে আমি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে আমি প্রণাম জানাই। পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদার শ্রীচরণে আমি প্রণাম জানাই। আর পূজনীয় অবিন দাদার শ্রীচরণে আমি প্রণাম জানাই। আজ আপনাদের সামনে তার দয়ার একটি ঘটনা বলতে ইচ্ছা করছে। গত 23 তারিখে আমার বাড়ির খুব কাছাকাছি আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। সেখানে একটা সিভিয়ার অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হই আমি। কিন্তু পরম প্রেমময়
পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের অহেতুক কৃপায় আমার জীবনটা রক্ষা পেল। আমাদের গভীর বিশ্বাস যে তিনি আলক্ষ্যেই থেকে আমাদের রক্ষা করেই চলেন। তাই আজ আমার বাবা, মা এবং আমি যেমনই পারি একটি গান নিবেদন করি তার শ্রীচরণে। জয় গুরু। পথধারী পুরুষ
উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক জয়গুরু। একবার শ্রী শ্রী ঠাকুর থাকাকালীন একটি ব্যক্তি রবার্ট কানিং বলে, তিনি ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরকে প্রার্থনা করছেন, নিবেদন করছেন, ঠাকুর টিচ মি বা গাইড মি। ঠাকুর বলছেন লাভ মি, আমাকে ভালোবাসো। রবার্ট কানিং আবার প্রার্থনা করছে, ঠাকুর টিচ মি হাউ টু লাভ ইউ। উত্তরে ঠাকুর বলছেন, ইয়োর লাভ উইল টিচ ইউ হাউ টু লাভ মি। তার মানে আমরা যেভাবে আমাদের প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছি, ঠিক সেভাবে আমাদের মধ্যে ভালোবাসাটাও ইনহেরেন্ট, ভালোবাসা নিয়েও জন্মেছি। অনেক সময় জীবনের পথে চলতে চলতে দেখা যায় কি আমরা এই আমার মনের যে ভালোবাসা স্থান যে আছে, এই মনের ভালোবাসাটাকে আমরা ঠিক চ্যানেলাইজ করতে পারি না। কিছু সংকীর্ণ জিনিসকে জীবনের মুখ্য প্রধান আমার ভালোবাসার স্থান এই সংকীর্ণ জিনিসটাকে দিয়ে দিই, তাই আমার স্পেসটাও কনস্ট্রিক্টেড হয়, আমার জীবনে দুঃখ আসে। এভার এক্সপান্ডিং যিনি, তাকে ভালোবাসতে হয়, তাকে মনের ভালোবাসার স্থানে রাখলে আমার স্পেসটাও এক্সপান্ডেড থাকে। ঠাকুর বলছেন, জগতে যত কষ্ট, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা আছে, সবকিছুর মূল কারণই হচ্ছে অপ্রেম, ভালোবাসার অভাব। ভালোবাসার অভাবে যত দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা। তাই তিনি তার একটা বাণীতে বলছেন, লাভ অ্যালোন ক্যান কন্ট্রোল এভরিথিং। ভালোবাসা সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারে, ভালোবাসাদের সবকিছু হতে পারে, বিকজ ইট ইজ দ্য এলিক্সার অফ এক্সিস্টেন্স। তাই ভালোবাসা ছাড়া পথ নেই, তাকে ভালোবাসতে হবে। ইষ্টপ্রাণতা ছাড়া কোনো পথ নেই। সব কিছু দিয়ে আমি যাতে আমার প্রভুকে, আমার ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারি। কোনো কিছুর জন্য তাকে ভালোবাসবো তা না, সব কিছু দিয়ে তাকে আমি ভালোবাসবো। আনরিপেলিং অ্যাডারেন্স, আমার তার প্রতি যাতে বৃত্তিভেদী টান হয়। কিছু কারণের জন্য আমি তাকে ভালোবাসি তা না, তাকে ভালোবাসি মানে শুধু তাকেই ভালোবাসি, আমার একদম মন দিয়ে তাকে যাতে আমি ভালোবাসতে পারি। একবার শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে একটি ঘটনা ঠাকুর থাকাকালীন ধৃতিমান সিংদের মুখে শুনেছিলাম। তিনি আলোচনা করছিলেন, বলছেন কি একবার হিমায়তপুরে ঠাকুর থাকাকালীন একটি মা, তাকে সবাই কুমুল্লার মা বলে জানতেন। তো একদিন ঠাকুর তার ঘরে বসে আছেন, তো কুমুল্লার মা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন, বর্ষাকাল ছিল, তো হেঁটে হেঁটে কলসি নিয়ে যাচ্ছেন পদ্মা নদীতে। তো হঠাৎ করে ঠাকুর কুমুল্লার মাকে দেখে বলছেন, ও কুমুল্লার মা। তার জানালার থেকে ঠাকুর ডাকছেন, ও কুমুল্লার মা, ও কুমুল্লার মা, কই যাও? তো কুমুল্লার মা ঠাকুরকে দেখেই বলছে কি, আগে জল ভরতে যাচ্ছি। তো ঠাকুর বলছেন, আমাকে তামাক খাওয়া যাবে না? কুমুল্লার মা বলছে, আগে আগে বলে সঙ্গে সঙ্গে এসে কলসি টলসি বাইরে বারান্দায় রেখে হাত মুখ ধুয়ে তামাক বানানো শুরু করলেন। তো সেই সময়টায় ঠাকুর ঘরে আর কেউ নেই, শুধু শ্রী শ্রী ঠাকুর আর কুমুল্লার মা। খুব বর্ষা হচ্ছিল। হঠাৎ করে কুমুল্লার মা যখন তামাক বানাচ্ছেন, হঠাৎ করে দেখা যায় ঠাকুর দেখছেন কি কুমুল্লার মার চোখে ঝলঝল করে জল, তিনি কাঁদছেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, কেন কাঁদছ? তো কুমুল্লার মা বলছেন কি, আগে গত বছর এই সময় ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছিলাম ছেলের পৈতে দেব বলে, কিন্তু সেই টাকাটা শ্রাদ্ধের কাজে লেগে গেল। ঘরে কেউ গত হয়েছিলেন মনে হয়, তো শ্রাদ্ধের কাজে লেগে গেল। এইবারও আজকেও ভাবলাম ছেলের পৈতে হলো, দুটো লোককে, দুটো ব্রাহ্মণকে এনে ঘরে খাওয়াবো, কিন্তু যা দিনকাল, যা বর্ষা হচ্ছে, আমার মনে হয় সেটাও হবে না। আমার কপালটাই মনে হয় পুরা, আমার জীবনে হয়তো দুঃখই থাকবে, আমার কপালটাই মনে হয় পুরা। যেই মুহূর্তে এই কথাটা বললেন কি আমার কপালটাই মনে হয় পুরা, তার আগে ঠাকুর এইভাবে ঘুমনো ছিলেন। তো যখন এই কথাটা বললেন কুমুল্লার মাকে, আমার কপালটাই মনে হয় পুরা, আমার জীবনে দুঃখই শুধু, ঠাকুর একদম সোজা হয়ে গম্ভীর হয়ে বসে গেলেন। যেন দেখা যাচ্ছে তার শরীরটা, তার দেহটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, তার চোখ মুখ ঝলঝল করছে, যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে, একটা আলাদাই রূপ, গম্ভীর রূপ। এই রূপে ঠাকুর
কুমিল্লার মার দিকে তাকিয়ে বলছেন, তোর কি লাগে তুই বল, তোর আজকে কি লাগে তুই আমাকে বল, তোর টাকা পয়সা ধন দৌলত তোর কি লাগে তুই বল, তুই যা চাইবি আমি তা দিব, তুই যা চাইবি আমি তা দিব, তোর কি লাগে তুই বল। এই দেখার পর কুমিল্লার মারও চোখে ঝলঝল করে জল, ভয়ও পাচ্ছেন, কি করবেন কি না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের চরণে গিয়ে ঠাকুরের চরণে ধরে ঠাকুরকে প্রণাম করে বলছেন, ঠাকুর আমার কিচ্ছুই লাগে না, ঠাকুর আমার কিচ্ছু লাগে না, আমার শুধু তুমি লাগে, আমার কিচ্ছু লাগে না ঠাকুর, আমার শুধু তুমি লাগে। এই বলার পর যেন ঠাকুর আবার তার আগের রূপে শান্ত হয়ে গেলেন। বলছেন ঠাকুর কুমিল্লার মার দিকে তাকিয়ে বলছেন, তুই এটা কি চেয়ে ফেললি, তোকে কত কিছু চাওয়ার জন্য বললাম, তোর যা লাগে তা চাওয়ার জন্য বললাম, তুই কি চেয়ে ফেললি। তখন কুমিল্লার মা বলছেন কি, ঠাকুর আমার দুঃখই ভালো, আমার কষ্টই ভালো, কিন্তু আমার শুধু তুমিই লাগে, আমার শুধু তুমিই লাগে। ঠিকই তো, আমারও জীবনে আমার মনে হয় আমার দীক্ষা নেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঠাকুর আমার শুধু তুমিই লাগে, আমার দুঃখই ভালো, আমার কষ্টই ভালো, সবকিছু অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ডারি, আমার শুধু তুমি লাগে, তুমি যেখানে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, এই ভালোবাসা আমার যাতে তার প্রতি হয়, এটাই যাতে আমার উদ্দেশ্য হয়। কি হয়তো আমার জীবনে দুঃখ আছে, হয়তো আমার জীবনে খুব সুখ আছে, কিন্তু সবকিছু সেকেন্ডারি, আমার যেখানে তুমি আছো সেখানেই আমি থাকবো, কেন কি তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা আলাদা বলে কিছু নেই। এইভাবে আমরা যাতে তাকে ভালোবাসতে পারি, সহজভাবে তাকে যাতে আমরা ভালোবাসতে পারি। আচার্যদেব শ্রী দাদার একটা গানে তিনি বলছেন, সহজ করে ভালোবাসো যেমন শিশু মাকে জানে। যেমন একটা শিশু তার মাকে ভালোবাসে, আর কিছু বুঝে না, তার জন্য তার মাই সবকিছু, পুরো জগৎ তার মা, ঠিক সেইভাবে আমাদের জন্য আমার মনে হয় আমাদের এরকম ভাবতে লাগে কি, আমার আর কিছু জানি না, আমার শুধু ঠাকুরই লাগে, তিনি আমার জগৎ, তাকেই ভালোবাসবো। এইভাবে সহজভাবে যাতে আমরা তাকে ভালোবাসতে পারি। একবার শ্রী ঠাকুরের কাছে অনেকজন লোক বসে আছে ঠাকুরের কাছে, তো ঠাকুর হঠাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন, এই দয়াল দেশটা কোথায় রে, বা দয়াল দেশটা কেমন। তো অনেক লোক, অনেক লার্নেড লোকরা আশেপাশে বসে আছে, তো সবাই বিভিন্ন আনসার দিচ্ছেন। কেউ বলছেন এমন একটি দেশ যেখানে সবকিছু খুব ভালো, খুব আনন্দময়, বিভিন্ন আনসার আসছে। তো ঠাকুর যেন খুব একটা সন্তুষ্ট না। হঠাৎ করে শ্রী ঠাকুর তার পাশেই ঠাকুরের যে তামাক বানাতো যে ছেলেটা, তাকে বললেন, এই তুই বল দয়াল দেশটা কোথায়। তো সেই ছেলেটা ভাবছে কি, এত এত লোক পণ্ডিত মানুষরা পাশে বসে আছে, তারা উত্তর দিতে পারছে না, আমি কি বলবো, ঠাকুর আমাকে কেন প্রশ্ন করছে, এই ভয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। তো ঠাকুর কিছুক্ষণ পর, সে যেহেতু কিছু উত্তর দিল না, কিছুক্ষণ পর তাকে আরেকবার প্রশ্ন করলেন, তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না, তুই কিছু বললি না, দয়াল দেশটা কোথায়। তো সে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে মনে ভয় রেখে বলছে, ঠাকুর আমার জন্য তো আপনিই দয়াল, তো দয়াল দেশটা তো এইটাই। এই হচ্ছে সহজভাবে তাকে ভালোবাসা। ঠাকুর তারপর মুচকি মুচকি হাসছেন কি, ঠিকই তো, আমার জন্য তো তুমিই দয়াল, তো দয়াল দেশটা তো এটাই। এইভাবে সহজভাবে আমি যাতে তাকে ভালোবাসতে পারি। কি সাংঘাতিক ছেলেটা উত্তর দিল কি, দয়াল তো তুমি, তা দয়াল দেশটা এইটাই। এইভাবে আমি যাতে তাকে ভালোবাসতে পারি, তাকে প্রতিটা সময় আমার চিন্তার মধ্যে তাকে রাখতে পারি। একবার পূজনীয় বাবা দাদা এই গল্পটা প্রায় বলেন। একটি লোক, সে ঠাকুর বাড়ি যাচ্ছে, ট্রেনে করে যাচ্ছে, অনেকদিন আগের কথা। তো ট্রেনে করে যাচ্ছে, তার নাম হচ্ছে গোসাইদা। সে ট্রেনে করে ঠাকুর বাড়ি যাচ্ছে। তো যখন একটা স্টেশনে পৌঁছলো মাঝপথে, তো সেখানকার গুরু ভাইরা জানতে পারলো কি গোসাইদা ঠাকুর বাড়ি যাচ্ছে। তো একটি গুরু ভাই কি করলো, সে কিছু সবজি নিয়ে এনে গোসাইদাকে দিচ্ছে, বলছে কি এটা কিন্তু ঠাকুরকে দিবেন, আপনি ভুলবেন না। তো তখনের দিনে সেই ট্রেনের জানালাতে রড থাকতো না, তো সেই লোকটা গোসাইদাকে দিচ্ছে, বলছে এটা কিন্তু ঠাকুরকে দিবেন, ভুলবেন না, এটা ঠাকুর ভোগের জন্য। তো গোসাইদা বলছে কি আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ঠাকুরকে দিয়ে দেব। সেই লোকটা আবার বলছে আপনি ভুলবেন না, কিন্তু ঠাকুরকে দিবেন। তো গোসাইদা বলছে আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এটা ঠাকুরকেই দিব।
এই করতে করতে সেই লোকটা আবার বলে যাচ্ছে কি আপনি ঠাকুরকে দিবেন, ভুলবেন না। এই করতে করতে ট্রেনটা স্টার্ট দিল। ট্রেনটা স্টার্ট দেওয়ার পরে ট্রেনটা চলছে, সেই লোকটাও ট্রেনের সাথে ট্রেনটাকে ধরে ধরে চলছে আর বারবার বলছে কি ঠাকুর, গোসাইদা এটা কিন্তু ঠাকুরকেই দিবেন, ভুলবেন না। গোসাইদা ভাবছে কি আরে আমি বলছি তো কি এটা ঠাকুরকে দিব। এই করতে করতে ট্রেনটা যখন আস্তে আস্তে একটু গতি নিল, হঠাৎ করে সেই লোকটা, যে লোকটা গোসাইদাকে বলছে কি ঠাকুরকে দিবেন, সেই লোকটা দেখা গেল কি ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে যে জায়গাটা থাকে সেখানে হঠাৎ করে স্লিপ করে ঢাং করে পড়ে গেল। পড়ার পরে গোসাইদা মনে মনে ভাবছে কি এই লোকটা এত কষ্ট করে ঠাকুরকে দেওয়ার, ঠাকুর ভোগ দিচ্ছে আর বারবার বলছে ঠাকুরকে দেওয়ার জন্য, সেই লোকটা তো গেল, তার তো বাঁচার আর উপায় নেই। তো গোসাইদা কি করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার ট্রেনের যে চেনটা থাকে চেনটা টানলেন আর মনে মনে ভাবছেন দেখি অবস্থাটা কি। তো মাথার জানালার থেকে মাথাটা বের করে দেখছেন, যখন দেখছেন কি সেই লোকটা নিচের থেকে উপরে এসে নিজের কাপড় জামা ঠিকঠাক করে এসে গোসাইদাকে বলছে কি গোসাইদা এটা কিন্তু ঠাকুরকে দিবেন, এটা ঠাকুর ভোগের জন্য, আপনি ভুলবেন না। এই হচ্ছে তার আবেগ, তার ভালোবাসা, কি সে ঠাকুরের চিন্তা এত মগ্ন কি তাকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারবে না। তার কি হলো কি না সে বুঝলোই না, তার মাথায় শুধু এটাই কি এটা যাতে ঠাকুরের কাছে, এই সবজিটা যাতে ঠাকুর ভোগে লাগে, ঠাকুরের কাছে যেতে যায়। এই হচ্ছে ভালোবাসা। আমি নিজে চিন্তা করি আমি কতটা সময় দিনের মধ্যে আমি তার কথা ভাবি, কিন্তু এই করলে চলবে না। অনেক জন্মান্তরের স্বীকৃতির ফলে এই জন্মে আমরা ঠাকুরকে পেয়েছি। আচার্যদেব শ্রী দাদা বলেন এই অনেক জন্মান্তরের স্বীকৃতির ফলে ঠাকুরকে পেয়েছি। তো ঠাকুরকে পেয়েছি যেহেতু এই জীবনে, তো তাকে যদি ভালোবাসবো না তাহলে কি করব? তাকে তো ভালোবেসেই চলবো। তাকে ভালোবাসা মানে তার কর্মতে লেগে থাকা, তার চিন্তাতে লেগে থাকা, তার চিন্তা করা, তার কর্মতে তাকে স্মরণ করে চলা, এই হচ্ছে তাকে ভালোবাসা। তিনি যা বলেন সেটা করা। একবার লাস্ট একটা ঘটনা বলে শেষ করছি। একবার শ্রী ঠাকুর ভোরবেলার সময় তিনি হাঁটতে বেরিয়েছেন, একটা মাঠের মধ্যে তিনি হাঁটছেন। তো সাথেই শ্রী ঠাকুরের সাথেই তার একটা ভক্ত হাঁটছে পিছে পিছে, আর মনে মনে ভাবছে, সেই ভক্তটা মনে মনে ভাবছে ঠাকুর তো আমাদেরকে অনেক কথা বলেছেন, অনেক বাণী দিয়েছেন, অনেক কিছু করার কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা কি আমাদের এই ছোট্টতার জীবনে, আমাদের জীবন তো অনেক সীমিত, এই জীবনে কি এই সবকিছু করতে পারবো? এতগুলি যে বাণী দিয়ে গেছেন, এত কথা যে বলেছেন কি জীবনে কিভাবে চলতে হয়, এইসব জিনিস করতে পারবো? তাকে আমার মধ্যে প্রকাশ করতে পারবো ঈশ্বরকে? তো এইসব কথা নিয়ে সেই লোকটা মাথায় নিয়ে সেই লোকটা ঠাকুরের পিছু পিছু হাঁটছে। হঠাৎ করে সেই লোকটা সাহস করে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলো, ঠাকুর এটা কি সম্ভব? ঠাকুর তখন একটা মাঠের মধ্যে হাঁটছিলেন। তো ঠাকুর বলছেন কি এই ঘাসগুলি, যে ঘাসের দিকে তাকিয়ে বলছেন কি এই ঘাসগুলি এত ঝলমল কেন করছে? তো সেই ভক্ত বলছে কি আগে সকালবেলা ভোরবেলার সময় ঘাসের মধ্যে কুয়াশা পড়ে আছে, তো যখন সূর্যের আলো সেই ঘাসের মধ্যে পড়ে, তো সেই ঘাসটা সূর্যের আলোটাকে রিফ্লেক্ট করে, তাই এত ঝলমল করছে। ঠাকুর আবার তাকে বলছে এই ঘাসটার জীবন কতদিন বাঁচবে? সেই লোকটা বলছে হয়তো একদিন 2 দিন বা 1 মাস, বছর। তারপর শ্রী ঠাকুর বলছেন এই যে ছোট ঘাস, তার জীবন তো আরো সীমিত। এই ছোট জীবনে সে যদি সেই মহান সূর্যের আলোটাকে যদি রিফ্লেক্ট করতে পারে, সেই মহান সূর্যের আলোটাকে যদি প্রকাশ করতে পারে, তাহলে কি আমি আমাদের জীবনে আমার ঈশ্বরের, আমার প্রভুর কথাটাকে প্রকাশ করতে পারি না? তাকে আমার মধ্যে প্রকাশ করতে পারি না? ঠিক তো এই ঘটনাটা আমি যখনই শুনি, অনেক জায়গায় বলেছি, আমার এত ভালো লেগেছে। ঠিক তো, আমি ঠাকুর যা বলে সবকিছু তো আমার জন্য, সবকিছুই তো আমার জন্য, তাকে আমার মধ্যে প্রকাশ কেন করতে পারবো না? তবে আরেকটা জিনিস, সেই ঘাসের মধ্যে যে খসাটা লেগে আছে, আমার মনে হয় সেটা আচার্য। আমি যদি আমার আচার্যর সাথে যদি লেগে থাকি না, তাহলে আমি কখনোই আমার ঈশ্বরের বা আমার প্রভুর কে প্রকাশ করতে পারবো না।
তাকে ভালোবেসে আমি আমার যা মনে হয় আমি তো ঠাকুরকে দেখিনি, আচার্য দেবের মধ্যেই আমি ঠাকুরকে বুঝি বা যাই বা ভালোবাসি। তাকে তার সাথে যদি আমি লেগে থাকি তখনই আমার ঈশ্বরের কাজটা পূর্ণ হবে বা আমার মধ্যে তিনি প্রকাশ হবেন। তাই তার কথা মেনে চলা, আচার্যদেবের কথা মেনে চলা। একবার আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা তার শ্রীমুখেই বলছেন কি তাকে নাকি ঠাকুর একটি কাজের জন্য বলেছেন। সে আচার্যদেব মনে মনে ভাবছেন কি এই কাজটা তো অনেকবার বলা হয়েছে কিন্তু কেউ করতে পারেনি, আমি কিভাবে করব। কিন্তু ঠাকুরকে তিনি বলছেন কি আগে ঠাকুর হয়ে যাবে। তো আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বলছেন কি প্রতিটা সময় প্রতিটা দিনে আমি মনে মনে ভাবছি, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা বলছেন কি আমি মনে মনে ভাবছি এই কাজটা তো সম্ভব না, কিন্তু চেষ্টাতে লেগে আছি, নিঃশেষে লেগে আছি, পারছিও না কিন্তু ছাড়ছিও না। এইভাবে বললেন আচার্যদেব দাদা কি পারছিও না ছাড়ছিও না। এই করতে 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 একদিন দেখা গেল ঠিক সেই কাজটা হয়ে গেল। এতদিন ধরে যে কাজটা হচ্ছিল না, অনেকজন পারেনি, কিন্তু আমি যেহেতু নিঃশেষে লেগেছিলাম সেই কাজের মধ্যে, সেই কাজটা ঠিক হয়ে গেল। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা তারপর বলছেন কি একটি কাজ যখন ইষ্ট নির্দেশ কিছু যদি থাকে সেটাতে যদি আমি নিঃশেষে লেগে থাকি সবকিছু দিয়ে, সেটার মধ্যে যাতে প্রতিটা সময় যদি আমরা লেগে থাকি সবকিছু দিয়ে, তখন দেখা যায় যত অসম্ভব কাজ হোক না কেন দয়াল নিজে এসে সেই কাজটা করে যায়। তো আচার্যদেব যা বলেন সেভাবে যাতে আমরা চলতে পারি, সেভাবে যাতে আমরা চলি, তার নির্দেশ যা সেটা নিয়ে যাতে আমরা চলতে পারি। যাই হোক, আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না। এই বলেই আমি সবার মঙ্গল প্রার্থনা করে এই বলেই আমার ইষ্ট প্রসঙ্গ শেষ করছি। জয় গুরু। উপস্থিত সকলকে জয় গুরু। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের লেখা একটি কীর্তন পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জীবন তুমি ছাড়া কে আছে তাহার সে কথা বলবো জানো কি? যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহার চেনো কি? যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহার চেনো কি? তুমি ছাড়া আর কে আছে তাহার? তুমি ছাড়া কে আছে তাহার সে কথা বলবো জানো কি? যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহার চেনো কি? সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার দান, সকল জনার সব কল্যাণ সব কিছু তারি করুণার দান। বেদ পুরাণে তারি নাম গান, বেদ পুরাণে তারি নাম গান। আছে কি বেদ পুরাণে তারি নাম গান? তুমি ছাড়া আছে কি? তুমি ছাড়া আছে কি? তুমি ছাড়া আছে কি? বেদ পুরাণে তারি নাম গান। তুমি ছাড়া
আছে কি বেদ পুরাণে কান্নামোদার তিথি ছাড়া আছে কি বেদ পুরাণে কান্নামোদার তিথি ছাড়া আছে কি তুমি ছাড়া আছে কি তুমি ছাড়া আর আছে কি তুমি ছাড়া আর আছে কি যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহার হাসি দুনিয়ায় তারিদান হাসি দুনিয়ায় তারিদান হাসি দুনিয়ায় সে কথা বলবো যাও কি তারিদান হাসি দুনিয়ায় সে কথা বলবো যাও কি সে কথা বলবো জানো 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 কি তারিদান হাসি দুনিয়ায় সে কথা বলবো জানো কি তারিদান হাসি দুনিয়ায় সে কথা বলবো জানো কি সে কথা বলবো জানো কি সে কথা বলবো জানো কি তারিদান হাসি দুনিয়ায় সে কথা বলবো জানো কি তারিদান হাসি দুনিয়ায় সে কথা বলবো জানো কি তারিদান হাসি দুনিয়ায় সে কথা বলবো জানো কি সে কথা বলবো জানো জীবন তোমার পূর্ণতা হয়েছে তাহার চরণে অবনত তাহার চরণে অবনত তাহার চরণে অবনত জানাও জানাও অনুতি তাহার চরণে অবনত জানাও জানাও অনুতি তোমরা জানাও জানাও অনুতি জানাও জানাও
উপস্থিত সকলকে জয়গুরু। সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। পরম দয়ালের আতুল চরণে আমার এই প্রার্থনা। জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী, জীবন নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণের খনি। তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী, ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী। তত্ত্ব কথা শুনেই তাতে রইলি সদাই মত্ত, সেবার সাধন যোগ ভুলে হলি পরম ভক্ত। সবাই দয়া করে চলেন সবার আপন জীবন দানি, তার কথা তো তুই বলিস সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী, সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী, সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী। সবাই দয়া করেই চলেন সবার আপন জীবন দানি, তার কথা তো তুই বলিস সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী, তার কথা তো তুই বলিস সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী। ভোলাম মন রে আমার তুই ভাবের ধান্দা ছাড়, সবাই দয়া করেই চলেন সবার আপন জীবন দানি, তার কথা তো তুই বলিস সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী, তার কথা তো তুই বলিস সেবা বিমুখ রে জ্ঞানী। ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী, ঘুরিস নিয়ে মধুর ভাণ্ড, করলি না পান একটু খানি, স্বাদ তো তাহার পেলি না রে, অমৃত যা সত্যাদানি। এখনো শেষ হয়নি বেলা, টাকা এবার প্রভুর পানে, এখনো শেষ হয়নি বেলা, টাকা এবার প্রভুর পানে। সেবার সাধন কর না ছুটে, সেবার সাধন কর না ছুটে, সারা জীবন তারি টানে। শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, হবি তখন সত্য জ্ঞানী। শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী। রানী ঠাকুর আমার দয়াল আমার, দয়াল আমার। শান্তি পাবি স্বস্তি পাবি, উঠবে ফুটে তাহার বাণী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী, সার্থকতার পথ দেখাতে হবি তখন সত্য জ্ঞানী। ভুলবি সকল অভিমানী, ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী, ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী। জীবন নাথে সরিয়ে রেখে খুঁজে বেড়াস প্রাণের খনি, তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী। ভোলাম তুই কেমন ব্রহ্মজ্ঞানী। জয় গুরু। আমার জীবন ও বৃদ্ধির পরম উদ্ধাতা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মা
পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা এবং পরম পূজনীয় অবিন দাদা শ্রীচরণে আভূমি প্রণাম জানাই। And today it's been an honor for me to be present hereby. I am extremely indebted as well as grateful to Miss Maya Basu, who has already given me such an opportunity to present here. And since last few days I am thinking about the mercy, the divine grace of Sisi Thakur. Reverend Avindada often says, I quote, Daya Patro Vichar Koriya Ashe. And last night, while going through a book, I suddenly found Sisi Thakur said, Daya ane Rokha Jiber, Rokhakei Daya Kore. Jibon diye palbi Daya, Bhagavan Dayamoy. So my love Lord is ever graceful, ever merciful. I can feel it only when I adhere to my master, to my beloved, the beloved, the supreme, to the ideal, with passion pervading attachment. Otherwise I can't feel it. Now the question is, what does the term ideal suggest actually? Sisi Thakur said in his book Message Volume 1, I quote, an object with impulses thereof carried through the saying of one, which promotes the being towards perfection, is one's ideal. So the thing is, ideal promotes my being, my existence towards perfection. Reverend Babayuda once said, Dharma means perfection. Dharma means perfection. In Western culture, we translate it as religion, but it cannot be translated into English as religion. But the thing is that the etymological roots of these words are entirely different. এই দুটো শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্যের যে শব্দ ভাণ্ডার, সেই শব্দ ভাণ্ডারের রিলিজিয়ান বলতে যা বোঝায়, আমাদের এই প্রাচ্যে, এই ইস্টার্ন কালচারে ধর্ম বলতে হয়তো আমরা সেটাকে বুঝি না। পরম পূজ্যপাদ বাবা দাদা খুব সহজভাবে বললেন যে ধর্ম বিষয়টা হচ্ছে পারফেকশন। এখন এই পারফেকশনটা বুঝতে গেলে আমাকে সেই আইডিয়ালের কাছে যেতে হবে, আমার আদর্শের কাছে যেতে হবে। কারণ সিসি ঠাকুর বলছেন যে আইডিয়াল প্রমোটস আওয়ার এক্সিস্টেন্স টুয়ার্ডস পারফেকশন, যে আদর্শ আমার এই অস্তিত্ব, আমার এই বিদ্যমানতাকে পারফেকশনের দিকে অগ্রসর করে। এখন এই পারফেকশন যার মধ্যে মুক্ত হয়ে আছে, তিনিই আমার আদর্শ। তিনি বৈশিষ্ট্য পালিয়া পুরোমান বেত্তা পুরুষ। এই ধর্ম বিষয়টা যার ভেতর মুক্ত হয়ে আছে, তিনিই আমার আদর্শ। ঠাকুর বলছেন ধর্ম মুক্ত হয় আদর্শে, আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ, আর অনুরাগ আনে বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ। আমরা প্রতি মুহূর্তে ছুটছি। We are running after fame, we are running after status, we are running after material prosperity. কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছি যে এই যে ছুটতে থাকা জীবন, আমরা নামের পেছনে ছুটছি, যশের পেছনে ছুটছি, ম্যাটেরিয়াল প্রসপেরিটির পেছনে ছুটছি, এটাই কি জীবন? What's the purpose of our life? আমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? সিসি ঠাকুর সত্যানুসরণে স্পষ্টভাবে বলছেন জীবনের উদ্দেশ্য অভাবকে তাড়িয়ে দেওয়া। এখন এই যে অভাব, এখন সেই অভাব আমার জীবন থেকে দূরীভূত হবে কিভাবে? আমার অস্তিত্বের পরম কারণ যিনি ভাবী পুরুষ, তার সাথে যদি আমি যোগযুক্ত না হই, তাহলে কখনোই সে অভাব আমার জীবন থেকে দূরীভূত হতে পারে না। তাই সর্বপ্রথমে যেটা দরকার, যে untottering and unrepelling adherence to the ideal। আমি যদি তার প্রতি অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ না হয়ে উঠি, আমার বৃত্তিভেদী অনুরাগের মধ্য দিয়ে, সে প্যাশন পারভেডিং অ্যাটাচমেন্টের মধ্য দিয়ে,
তাহলে তিনি যে দয়াময়, তিনি যে প্রতি মুহূর্তে আমায় দয়া করছেন, সেটা আমি কখনোই অনুধাবন করতে পারবো না। আই কান্ট রিয়েলাইজ ইট। আমি যদি অনুভূতির দ্বারা সেটাকে বোধ করতে না পারি, তাহলে আমার জীবনে জ্ঞানও আসবে না। ঠাকুর বলছেন, হোয়াট ইজ নোন বাই রিয়েলাইজেশন ইজ উইজডম। অনুভূতির দ্বারা যা জানা যায় তাই হচ্ছে জ্ঞান। তা আমার করাটা যদি সেরকম না হয়, আমার করাটা যদি তার প্রীতির কারণ না হয়ে ওঠে, তার বলাগুলো যদি আমি বাস্তবে পরিপালন না করি, তাহলে কখনোই তিনি যে এভার গ্রেসফুল, তিনি যে এভার সেভিয়ার অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স, সেটা আমি কখনোই বোধ করতে পারবো না। আর সেটা যতদিন না আমার অনুভূতির মধ্যে বাসা বাঁধছে, ততদিন প্রকৃত অর্থে আমার জ্ঞানও আসবে না। আর ঠাকুর বলছেন, তোমার জ্ঞান যেমনতর, তোমার স্বচ্ছন্দে থাকবার ক্ষমতাও তেমন। তাহলে আমি ব্যক্তিগত জীবনে স্বচ্ছন্দে থাকবো কি অস্বচ্ছন্দে থাকবো, সেটা নির্ভর করছে আমার জ্ঞানের উপর। আর জ্ঞান কোথার থেকে আসে? ওই যে ঠাকুর বলছেন, অনুভূতির দ্বারা যা জানা যায় তাই হচ্ছে জ্ঞান। আর অনুভূতি তো এমনি এমনি আসে না, করার ভিতর থেকে অনুভূতি আসে। আমি যদি তার বলাগুলো বাস্তবে করি, তবেই আমার মধ্যে অনুভূতি আসবে। অনুভূতি সবসময় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধুমাত্র কতগুলো ওয়ার্ডস দিয়ে সেটাকে কিন্তু কখনো প্রকাশ করা যায় না। শ্রী ঠাকুর once said to Oshinida, I quote, "Some realization is guaranteed to everybody who has come within the sight of super soul." সেই পরম প্রাণের স্পর্শের মধ্যে যারা এসেছেন, তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অনুভূতি হয়েছে। এখন অনুভূতিটা আপ্ত করতে গেলে, সেই অনুভূতি প্রাপ্ত হতে গেলে, আমার সর্বপ্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সেই আনটর্চারিং অ্যান্ড আনরিপেলিং অ্যাডভারেন্স টু দ্য আইডিয়া। আদারওয়াইজ আই কান্ট ফিল ইট। আমি যত আচার্যনিষ্ঠ হব, তার প্রীতির কারণ হয়ে ওঠার চেষ্টা করব, ততই আমি যে পারফেকশনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব। আমরা জীবনে প্রত্যেকে সার্থক সন্দীপী হয়ে উঠতে চাই, প্রত্যেকে সাফল্যমণ্ডিত হতে চাই, জীবনটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে চাই। এবং তার জন্য ওই যে প্রথমে বলছিলাম, আমরা নামের পেছনে ছুটি, যশের পেছনে ছুটি, মেটেরিয়াল প্রসপেরিটির পেছনে ছুটি, সোশ্যাল স্টেটাসের পেছনে ছুটি। কিন্তু এই ছুটতে 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 আমাদের কখনো গিয়ে এই পোস্ট মডার্ন ওয়ার্ল্ডে, এই উত্তর আধুনিক সমাজে গিয়ে ক্লান্ত বোধ হয়, আমরা ক্লান্তি অনুভব করি। তখন জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে, জীবনের পারপাস নিয়ে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়ি। We are getting confused about the purpose of my existence on this world. তখন কোথাও গিয়ে যেন মনে হয় সেই ম্যাকবেথের কথা, "It is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing." তখন মনে হয় যে এক্সিস্টেন্সের কোনো সিগনিফিক্যান্স নেই। এই আমাদের এই ছুটতে থাকা, ক্রমাগত এই ছুটতে থাকা আমাদের ক্রমশ একটা তাৎপর্যহীনতার দিকে ঠেলে দেয়, একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিসের সম্মুখীন করে। জীবনে এমন একটা সময় কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে বলার চেষ্টা করছি। I am trying to share my experiences, my personal experiences in next 5 or 6 minutes or so. জীবনে একটা সময় যখন এরকম একটা উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, জীবনে কি করা উচিত, what's the purpose, কেন পৃথিবীতে আছি, কেন বেঁচে আছি, এরকম মনে হচ্ছে। জীবনে যে সব কিছুর অভাব রয়েছে ব্যাপারটা সেরকম নয়। অর্থ, বিত্ত, বৈভব, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তথাকথিতভাবে আমরা যে সমস্ত উপকরণগুলো বিশ্বাস করি, সেগুলো সবই রয়েছে। কিন্তু কোথাও গিয়ে যেন মনে হচ্ছে একটা শূন্যতা, একটা ফাঁক নিজেকে ঘিরে ধরছে। জীবনে এরকম একটা সময় পরম পূজ্য বাবাই দাদা দয়া করে ভালোবেসে কাছে টেনে ডেকে বললেন যে, শোন, তুই ঠাকুরের, তোর জীবনে যা কিছু সব ঠাকুরের। চারপাশে যা দেখছিস, তোর শিক্ষা দীক্ষা,
তুই যখন বিবাহ করবি, পরিবার গঠন হবে, সমস্ত কিছু, তোর অর্থ, বৈভব, বৃত্ত সবই ঠাকুরের। এই যে তার একটা কথা, এবং পরিশেষে বললেন যে এই ভাব নিয়ে থাকবি, সবসময় এই ভাব নিয়ে থাকবি। এই তার এই যে একটা কথা পুরো পার্সপেক্টিভটাকে চেঞ্জ করে দিল, পুরো পার্সপেক্টিভটাকে, জীবনকে দেখার যে দৃষ্টি সেটাকে তিনি চেঞ্জ করে দিলেন, পারসেপশনটাকে চেঞ্জ করে দিলেন। জীবনের ওরকম একটা উদ্ভ্রান্ত সময়ে পরম পূজনীয় অবিন দাদা বসে আছেন সেই ক্যান্টিনের ঘরে। তাকে গিয়ে বললাম, আগে আমার তো বোধ নেই, অবোধ মানুষ, কিভাবে তার সাথে কথা বলতে হয় আমার জানা নাই। তাকে গিয়ে বললাম ডিরেক্টলি, আগে এক এক সময় মনে হয় জগতে কেউ নাই, কিছু নাই, সব শূন্য, ব্যাপ্ত চরাচর। আবার এক এক সময় মনে হয় জগতে যা কিছু দেখছি সবই আমার, সব আপনজন। যেরকম একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস যখন জীবনে আসছে, ঠিক সেই সময় পরম পূজনীয় অবিন দাদা দয়া করে, ভালোবেসে তার সেই প্রথমে হা হা করে হেসে উঠলেন, তারপরে নানাবিধ কথা তিনি বললেন, সেগুলো বোঝার মতো পরিব্যাপ্তি বা গভীরতা আমার নাই। শেষে বললেন, ইটস অল অ্যাবাউট পারসেপশন, পারসেপশনের কথা বললেন, যে পারসেপশনটাকে যদি ঠিক করে নেওয়া যায় তাহলে আমরা এই সমস্ত রকম এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। এখন এই পারসেপশনটাকে ঠিক করে দেবেন কে? এখন এই পারসেপশনটাকে ঠিক করে দেবেন যিনি, তিনি হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্যপালী আপ্রমান বেত্তা পুরুষ, আমার আদর্শ, যিনি আমার এই এক্সিস্টেন্স, আমার এই অস্তিত্ব, আমার এই বিদ্যমানতাকে এই পারফেকশনের দিকে প্রমোট করছেন। এই জীবনে পারফেকশনটাই মূল কথা। আর ওই যে শুরুতে বলছিলাম যে সৌন্দর্য, সার্থকতা, এগুলো আসে কিভাবে? শ্রী শ্রী ঠাকুর স্পষ্টভাবে সত্যানুসরণে বলছেন, একানুরক্তি, তীব্রতা ও ক্রমাগতিতেই জীবনের সৌন্দর্য, সার্থকতা। তাহলে সবকিছুর মূলে কিন্তু এখানে উল্লেখ্য যে শ্রী শ্রী ঠাকুর কিন্তু অনুরক্তির কথা বলছেন না, শুধু অনুরাগের কথা বলছেন না, ভালোবাসার কথা বলছেন না। তিনি বলছেন একানুরক্তি, একের প্রতি অনুরক্তি, সেই আনটটারিং, আনরিপেলিং অ্যাডহেরেন্স টু দ্য আইডিয়াল, যে আমার সেন্টার অফ লাভ, আমার ভালোবাসা কেন্দ্রবিন্দু তিনি একা, অন্য কেউ নয়। You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. তার ইচ্ছাধীন হয়ে থাকা। আর আমি যখনই তাকে অনুভব করতে পারি করার ভিতর থেকে, তখন জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, প্রত্যেকটা পার্সপেক্টিভে তার বলাগুলো আমার কর্মের ভিতর প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। আর তখনই তার বলাগুলো যখন আমি জীবন দিয়ে পালন করি, তখনই দয়া আসে। দয়ার বর্ষণ অবিরতভাবে হচ্ছে। তিনি প্রত্যেককে ভালোবাসেন, তিনি প্রত্যেককে নির্বিচারে দয়া করছেন। এখন সেই দয়া ওই যে পাত্র বিচার করিয়া আসে, আমি সেই দয়া ধারণ করার মতো, পালন করার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে কিনা, প্রশ্নটা হচ্ছে সেখানে। জীবনের গন্তব্যটা সেটাই, এই ধারণ, পালন, সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠা। জীবনের গন্তব্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তি মানে ঈশ্বর আপ্তি। ভগবান ঈশ্বর আকাশেও থাকেন না, পাতালেও থাকেন, থাকেন আমার মধ্যে। পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদা প্রায়শই একটা কথা বলেন, দেবালয়ে আছো তুমি ভগবান, এটা যারা বলেন এটা অজ্ঞানের কথা। মানুষের মাঝে তুমি আছো ভগবান, এটাও অজ্ঞানতার কথা। বরং আমি যদি বলি আমার মধ্যে আছো তুমি ভগবান, এটা হচ্ছে জ্ঞানের কথা। তাহলে আমাকে সে ধারণ, পালন, সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে হবে। আর এই ধারণ, পালন, সম্বেগ সিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমি তখনই হয়ে উঠতে পারি যখন আমার জীবনে পারফেকশন আসে। আর পারফেকশন তো এমনি এমনি আসবে না। পারফেকশনটা কখন? যখন ওই আদর্শে আমি অনুরক্ত থাকি, আমার মধ্যে একানুরক্তি থাকে। সেই একানুরক্তি আসার মধ্য দিয়ে, তাকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আমার জীবনে তীব্রতা আসে, আমার জীবনটা ক্রমোন্নত হয়। আর তিনি দয়া করে, অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে আমার মতো অতি সাধারণ মানুষকে তিনি ওই পারফেকশনের পথে প্রমোট করেন। আমি জীবন ও বৃদ্ধির পথে উচ্ছল হয়ে উঠি।
এখানেই জীবনের সৌন্দর্য, এখানেই সার্থকতা। সবাই ভালো থাকেন, তাকে কেন্দ্র করে চলেন, আরও থেকে আরও বড় হয়ে ওঠেন। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। জীবন রথের চালক গো, তোমায় নমস্কার। জীবন রথের চালক গো, তোমায় নমস্কার। কোটি নমস্কার প্রভু, তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার। জীবন রথের চালক গো, তোমায় নমস্কার। মোরা আঘাত কুড়াই কর্ম দোষে, মন সদারই পুরো বসে। আঘাত কুড়াই কর্ম দোষে, মন সদারই পুরো বসে। উল্টো পথে চলে সদাই, ভাগ্যে জুটাই তিরস্কার। তুমি বাঁচাও দুহাত ধরে, তোমায় নমস্কার, তোমায় নমস্কার। জীবন রথের চালক গো, তোমায় নমস্কার। ষষ্ঠী বেড়ায় ডানা মেলে, সদাই তোমার চরণ তলে। ষষ্ঠী বেড়ায় ডানা মেলে, সদাই তোমার চরণ তলে। অস্তি বৃদ্ধি যাও বিলিয়ে, নিত্য তুমি নানান ছলে গো। তুমি ভালোবাসায় পূর্ণ করে, নন্দনাতে রাখো ঘিরে গো। তুমি ভালোবাসায়
হরি নাম পরম জীবের মূল ধর্ম, নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। সরলে মন ভবের আশা, ভজপামি করুণে ঈশা। ছাড়ো রে মন গভীর আশা, ভজমান আমি করুণে দেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, নয়নের সরাভস্তে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, নয়ন নির্ঝরা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 গোবিন্দ, গোবিন্দ বলে সদা কামড়ে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সারা কামড়ে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। সরলে মন ভবে হরে। ছাড়ো রে মন কখন ছাড়ুরে, মনে মানো হরি হরি। হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। ছাড়ো রে মন গভীর আশা, ভগবান আমি করুণে দিশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। 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 গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে রয়ে, নয়ন নির্ঝরা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ
পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत संग की जय सत संग की जय वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य पितृम वन्दे आर्यपितॄन् वंदे मातृवर्गान वन्दे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतम वन्दे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय